जय जगन्नाथ। आपण समस्त को मोर नमस्कार। आसतु आमे आज अध्ययन करवा गीतार षष्ठ अध्याय। षष्ठ अध्याय होची ध्यान एवं आत्मसंयोग योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफल कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थ श्री भगवान कहले कर्मफल को आशा न रखी जे कर्तव्य कर्म करती से उभय योगी और सन्यासी पदवाच्य। केवल निरग्नि अग्निहोत्रादि श्रौत कर्म त्यागी एवं अक्रिय तपोदानादि स्मार्त क्रिया त्यागी जे सन्यासी अबा योगी हेब तार किछि माने नहीं। जम सन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न हास्यम न्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। अर्थ है अर्जुन जहाँ को सन्यास बोली वर्णना करती ताहाकु योग बोली मध्य गणना करा जाए। कारण संकल्प त्याग न करी कौनसी कर्मी केबे योगी होई पारे नहीं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते जगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। अर्थ जगारूढ़ हेबाकु इच्छुक मननशील पुरुषंक निमंते निष्काम भाव कर्म करवा ही योग प्राप्तिर हेतु बोली कहुए एवं योगारत होइजिबा परे से पुरुषंकर सर्वसंकल्प शून्यता ही तांको कल्याणर कारण बोली कहुए। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु सज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। अर्थ जेतेबेले लोक इंद्रिय भोग्य विषय एवं कर्म कर्तव्य बुद्धि प्रदर्शन न करती सेतेबेले तांको सर्वसंकल्प त्यागी योगारूढ़ बोली कहुए। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ आत्मा द्वारा आत्मा को उद्धार करिव आत्मा को निम्न आड़ को जीवाकू देव नहीं। कारण आत्मा ही आत्मार शत्रु एवं आत्मा ही आत्मार मित्र अटे। अतएव निज द्वारा निज को संसार सागर उद्धार करने उचित, निज को अधोगति पकाइबा उचित नुहे। कारण मनीष निजे ही निजर मित्र और निजे ही निजर शत्रु होता है। बंधुरात्मा आत्मानस्तस्य जो जेनात्मैवात्मनाजितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थ जो जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर को जय कर जीवात्मा निजे ही निजर मित्र एवं जहाँ द्वारा मन इंद्रिय शरीर को जय कर नहीं से निजे ही निजर शत्रु परि आचरण करिथायन्ति। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अर्थ शीत उष्ण सुख दुख रे तथा मान अपमान रे जहाँकर अंतःकरणर वृत्ति गुड़िक भल रूपे शांत रहती सेपरि स्वाधीन आत्मा विशिष्ट पुरुषों ज्ञान रे सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार रे स्थित अटंती। अर्थात तांको ज्ञान रे परमात्मा व्यतीत अन्य किछि न थाए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट्रास्मकांचन। अर्थ जहाँकर अंतःकरण ज्ञान विज्ञान रे तृप्त, जहाँकर स्थिति विकास शून्य, जहाँकर इंद्रिय माने भल भाव वशीभूत होई रछंती एवं जहाँक पई माटी पत्थर सुनादि समान एवं योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त बोली कहुजाइथांती। सुहृन्मिताद्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अर्थ सुहृद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधु साधु एवं पाप ए समस्तक प्रति जହାର समान दृष्टि से ही व्यक्ति ही श्रेष्ठ पदवाच्य अटंती। योगी जुंजित सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी जतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थ मन और इंद्रिय मान सहित शरीर को वश कर रखुवा आशा रहित एवं
ସଂଗ୍ରହ ରହିତ ଯୋଗୀ ଏକାକୀ ହିଁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆତ୍ମାକୁ ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମାରେ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଚୌ ଦେଶେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପ୍ୟ ସ୍ଥିର ମାନସମାତ୍ମନ ନାତ୍ୟୁଚ୍ଛିତଂ ନାତି ନିଚଂ ଚେଳାଜିନ କୁଶୋତ୍ତରଂ ତତ୍ରୈକାଗ୍ରଂ ମନଃ କୃତ୍वा ଯତଚିත්තେନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟାଃ ଉପବିଶ୍ୟାସନେ ଯୁଞ୍ଜତ ଯୋଗମାତ୍ମା ବିଶୁଦ୍ଧये। ଅର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଉପରେ କ୍ରମଶଃ କୁଶ, ତା ଉପରେ ମୃଗଚର୍ମ ଏବଂ ତା ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇ ଅତି ଉଚ୍ଚ ବା ନୀଚ ନ କରି ନିଜର ଆସନ ସ୍ଥିର କରି ପକାଇ ସେଥିରେ ବସି ଚିତ୍ତ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକୁ ବଶରେ ରଖି ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ସମଂ କାୟ ଶିରୋଗ୍ରୀବଂ ଧାରୟନ୍ନଚଳଂ ସ୍ଥିରଃ ସମ୍ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ନାସିକାଗ୍ରଂ ସ୍ୱଂ ଦିଶଶ୍ଚାନବଲୋକୟନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତାତ୍ମା ବିଗତଭିବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତେ ସ୍ଥିତଃ ମନଃ ସଂଯମ୍ୟ ମଚ୍ଚିତ୍ତୋ ଯୁକ୍ତ ସସିତମତ୍ପରଃ। ଅର୍ଥ ଶରୀର, ଶିର ଏବଂ ଗ୍ରୀବା ସଳଖ ଓ ଅଚଳ ରଖି ସ୍ଥିର ହୋଇ ନିଜ ନାସିକାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ନ ଚାହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତରେ ସ୍ଥିତ ଭୟଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ତଥା ସାବଧାନ ଯୋଗୀ ମନକୁ ସଂଯତ କରି ମୋଠାରେ ଯୁକ୍ତଚିତ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ମତପରାୟଣ ହୋଇ ବସିବା ଉଚିତ। ଯୁଞ୍ଜନ୍ନେବଂ ସଦାତ୍ମାनं ଯୋଗୀ ନିୟତମାନସଃ ଶାନ୍ତିଂ ନିର୍ବାଣ ପରମାଂ ମଚ୍ଛଂ ସ୍ଥାମଧିଗଚ୍ଛତି। ଅର୍ଥ ମନକୁ ବଶ କରିଥିବା ଯୋଗୀ ଏପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିରନ୍ତର ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଲଗାଇ ମୋଠାରେ ଥିବା ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ପରାକାଷ୍ଠା ରୂପକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ନାତ୍ୟଶ୍ନତସ୍ତୁ ଯୋଗସ୍ତି ନ ଚୈକାନ୍ତମନಸ್ತତଃ ସ ଚାତି ସ୍ୱପ୍ନଶୀଳସ୍ୟ ଜାଗ୍ରतो ନୈବ ଚାର୍ଜୁନ। ଅର୍ଥ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ବହୁତ ଭୋଜନ କରେ ଅବା ଯିଏ ଆଦୌ ଭୋଜନ କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ବହୁତ ସମୟ ଶୁଏ ବା ଯିଏ ଆଦୌ ଶୁଏ ନାହିଁ, ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତାହାର ବିହାରସ୍ୟ ଯୁକ୍ତଚେଷ୍ଟସ୍ୟ କର୍ମସୁ ଯୁକ୍ତସ୍ୱପ୍ନାବବୋଧସ୍ୟ ଯୋଗୋ ଭବତି ଦୁଃଖଃ। ଅର୍ଥ ଯିଏ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆହାର ବିହାର କରେ, କର୍ମରେ ନିୟମ ରଖେ, ନିଦ୍ରା ଜାଗରଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୁଏ, ଯାହାର ଯୋଗ ତାର ସର୍ବ ଦୁଃଖର ନିବାରଣ କରିଥାଏ। ଯଦା ବିନିୟତଂ ଚିତ୍ତମାତ୍ମନୋଭାବତିଷ୍ଠତେ ନିଃସ୍ପୃହଃ ସର୍ବକାମେଭ୍ୟଃ ଯୁକ୍ତ ଇତ୍ୟୁଚ୍ୟତେ ତଦା। ଅର୍ଥ ଚିତ୍ତ ବିଶେଷ ରୂପେ ସଂଯତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସର୍ବଦା ବାସନାସ୍ପୃହ ଶୂନ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୁକ୍ତ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଦୀପୋ ନିବାତସ୍ଥୋ ନେଙ୍ଗତେ ସୋପମା ସ୍ମୃତା ଯୋଗିନୋ ଯତଚିତ୍ତସ୍ୟ ଯୁଞ୍ଜतो ଯୋଗମାତ୍ମନଃ। ଅର୍ଥ ପବନ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦୀପଶିଖା ଯେପରି ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗିଥିବା ଯୋଗୀଙ୍କ ବଶଭୂତ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଯତ୍ର ପରମତେ ଚିତ୍ତଂ ନିରୁଦ୍ଧଂ ଯୋଗ ସେବୟା ତତ୍ର ଚୈବାତ୍ମନାତ୍ମାनं ପଶ୍ୟନ୍ନାତ୍ମନି ତୁଷ୍ୟତି। ଅର୍ଥ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପରିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମାରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହେ। ସୁଖମାତ୍ୟନ୍ତିକଂ ଯତ୍ ବୁଦ୍ଧିଗ୍ରାହ୍ୟମତୀନ୍ଦ୍ରିୟଂ ବେତି ଯତ୍ର ନ ଚୈବାୟଂ ସ୍ଥିତଶ୍ଚଳତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ଅର୍ଥ ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଚର ନୁହେଁ, ଯାହା ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ସମାହିତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହ୍ୟ, ସେହି ସୁଖକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ଯୋଗୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯମ୍ ଲବ୍ଧ୍ୱା ଚାପରଂ ନାଲାଭଂ ମନ୍ୟତେ ନାଧିକଂ ତତଃ ଯସ୍ମିନ୍ ସ୍ଥିତୋ ନ ଦୁଃଖେନ ଗୁରୁଣାପି ବିଚାଲ୍ୟତେ। ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଯେଉଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ଅଛି ବୋଲି ଯୋଗୀ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ
ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ହେଲେ ଯୋଗୀ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତମ୍ ବିଦ୍ୟା ଦୁଃଖ ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗମ୍ ଯୋଗ ସଙ୍ଗୀତମ୍ ସ ନିଶ୍ଚେନ ଯୋକ୍ତବ୍ୟୋ ଯୋଗ ଅନିର୍ବିନ୍ନ ଚେତସା। ଅର୍ଥ, ଯାହା ଦୁଃଖ ରୂପକ ସଂସାରର ସଂଯୋଗରୁ ରହିତ ତଥା ଯାହାର ନାମ ଯୋଗ, ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସାହଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚୟପୂର୍ବକ ସେହି ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ।